ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं जनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायति सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैवं ततो जयत्मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय विशिष्टाय नमो नमो। मंगलं भगवानं विष्णुं मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं पुरुषोत्तमं माधवो माधववाक्यं माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधवे नित्य सर्वकार्येषु माधव। गीता महात्म्य ऋषिवाच हे सुत दया करी आपे ए गीता महात्म्य कथिते मुनिंकु कहिले कव्यास बुझाई कराइबे तोष। सुतवाच गोपन शास्त्र यही गीता कहूची शुण मर्म कथा। श्रीकृष्ण कहिले अर्जुने व्यास जे यज्ञ बल पुणे जनक आदि ऋषि जेते शुणी तरिले भव पथे। व्यास कहिले फल श्रुति शुणिले हुए मुख्य प्राप्ति सारथी हेले से पार्थंक विषाद बुझाई अनेक। गीता जे ग्रंथरे परम अटई चरणी समान जेउ जे न बुझे ज्ञान को जोगरे पशे से काल को। गीता को श्रवण करिले ब्रह्मलोक रे स्थान मिले सगुण निर्गुण भाव को श्रीकृष्ण बुझाई पार्थ को। भक्तिर गंधागर गीता 18 अध्याय प्रेम गाथा संसार उतरी जीवा पाई गीता उपरे नित्य होई श्रद्धा को जे जन छाड़ई गज स्थान फल पाई। श्रद्धा नथिले गीता पाठे मनुष्य भोगु थाए पापे। गीतार मर्म न बुझई गिनर को भोग भोगी थाई अचलाचल धनपति गीता न जानी अधोगति। बुझई गीता अर्थ नाही सर्वदा निश्चल जे पाई वेद पाठटी करू थाई गीतार ज्ञान तार नाही निश्चल तार पाठ वेद जीवन भोग जे प्रमाद। शत्रु हराई पाठ कले समस्त पाप क्षय तुले देव मंदिर शिवालय शाल ग्राम जे तीर्थ प्राय से स्थान कले गीता पाठ सौभाग्य तार हस्त मुठ। यज्ञ तीर्थ दान करी से तृप्त गिरिधारी सिद्धि पीठ यज्ञ स्थाने सत्संग विष्णु भक्ति पुणे। प्रमादरे जे गीता पढ़े सिद्धि प्राप्ते ता सहजरे नित्य दिन जे गीता पाठ अश्वमेधादि फल प्राप्त। श्रवण सहजे पालन जेउ करई जे भजन परम पद प्राप्त होई मृत्युअंतरे सुखे थाई। गीता को रखे जत्न करी जया मिलंती सुसुंदरी। शुद्ध होइन जे पठन पढ़िले सुखता सदन गीतार कथा गृहे हेले सर्पादि भय तार दूरे। त्रय पाप जे दूरे थाए दुर्गति ताकू नहीं छुए कृष्णଙ୍କ ठारे नहीं प्रीति बसंत रोगे से पड़ती। अभ्यास गीता जार थाई साधु संगति तार होई शुद्ध चितरी जे पठन शरीरे पापे नहीं स्थान। अत्याचारी जे अभ्यक्ष गीता पाठरे पाए मोक्ष इंद्रिय जोगों पाप मते गीता पाठरे पाप तुटे। गीता पाठर जो स्थान सेठारे नाही दोष जान गीता पठन जे गृहरे स्वर्ण स्फटिक पुण्य तारे। जा मन गीतारे रहिब सात्विक पंडित बोलिब जोगी जे धनपति होई जागिंक ज्ञानी मति पाई। जे स्थान गीता पाठ पुण प्रयाग तीर्थ सेही जान गीतार पठन जे स्थान देव ऋषिंक यज्ञ स्थान। नारद पुणी हृद सिद्ध तही मिलते जे आनंद जेठारे गीता पाठ कर सेठारे राधा कृष्ण मेल परम भक्त राधा राणी योगेश्वर मन जाणी। श्रीकृष्ण वाच बुझाई कहती गोविंद गीता ज्ञान को जे मोर हृद गीतार स्थान उत्तम रे परम पद गुरु स्मरे। गीतार ज्ञान प्राप्ति होई त्रैलोक्य प्राप्ति मोर होई परम विद्या शास्त्र यही सनातन जे ब्रह्म सेई। अर्धमात्रा को पढ़े नित्य मन से स्थाने स्थित गीता नाम को उच्चारिले पाप खण्ड तत्क्षणे। गीता सावित्री गीता गंगा चल ब्रह्मादि मुक्त संगा
ଭ୍ରମନାଶଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରେ ତ୍ରୟ ଦେବ ଦର୍ଶନ ତୋତେ ଏଥିରୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନ ମନକୁ କର ସ୍ଥିର ଜନ ଗୀତ ପଢ଼ଇ ଧୀର ମନେ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁଖ୍ୟପଣେ ହୋଇନଥାଏ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ମୋ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆନ ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ପଠନରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଢ଼ଇ ମୋଦ ଭରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯେ ଗୋଦାନର ବ୍ୟର୍ଥ ଫଳ ନାହିଁ ୟାର ତ୍ରିଭାଗ ଯଦି ଅଂଶ ଏକ ସମଯୋଗ ଜାଗ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଷଡ଼ାଂଶୁ ଅଂଶେ ପାଠ କଲେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ସେଠି ଥାଇ ଗୀତା କଥାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ ଅଧା ଅଧ୍ୟାଂଶ ପଡ଼େ ଜାଣ ରୁଦ୍ରାଲୋକରେ ବସେ ପୁଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାସ ମନନ୍ତରେ 10 ଗୋଟି ଯେ 7 ଗୋଟି 7 ଗୋଟି ଯେ 4 ଗୋଟି 3ଟି 2ଟି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଯେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନେ ଅହିତ ବରଷ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଯାଇ ବାସ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପଦ ଏକ ପରମ ପଦ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଠନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ପାପ ଯେ ଖଣ୍ଡନ ଗୀତାକୁ ସଦା ଧରି ଥାଇ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ ତାର ପାଇ ଓଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ମଜି ଥାଏ ଯେ ମୋର ଭାବ ଗମନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଣ ମୁକ୍ତି ସେ ପାଇ ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହଟି ନାହିଁ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧର ସମୟରେ ଗୀତା ପାଠ ଯେ କରେ ଥରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପିତୃ ତାର ଏ ଫଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପିତୃଗଣେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନେ ଦାନଟି ନେଇ ଗୀତା ଦେଲେ ଫଳ ମିଳଇ ଧେନୁ ତୁଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧି ଶାସ୍ତ୍ର ସେହି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାଶ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଏକ ଶତ ଯେ ଗୀତା ଜାଣ ପୁସ୍ତକ ଯେବେ କରେ ଦାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତା ରହଣି ସଂସାରେ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯାଏ ଜାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗୀତା ଦାନ ଗୀତା ଶ୍ରବଣେ କଲେ ଦାନ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ନାରାୟଣ କରନ୍ତି ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ସଦ୍ଗତିଟି ଥାଏ ଜାଣ ସଂସାରେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରପଣ ଗୀତା ଅମୃତ ପାନ ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ଅଧୋଗତି ପାଇ ଦୁଃଖ ନାଶ ଯେ ସଂସାରେ ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କରେ ଜନକ ଆଦି ଋଷି ଯେତେ ଗୀତାରେ ହୋଇ ସେ ଆସିତେ ମହାପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ସେହି ଗୀତାର ମହିମା ଅସୀମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ପାଠେ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସିନା କି ଆନନ୍ଦ ଗୀତା ଅର୍ଥକୁ ଗର୍ବ ବହି ନ ମାନେ ନର୍କେ ସେ ପଢ଼ଇ କଳ୍ପେ ଭୋଗଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ଜୀବନ ତାରା ନାନା କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦିନ ଗୀତା ବଚନକୁ ସୁକର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତି ତାକୁ ଯେହୁ କରେ ଯେ ଗୀତା ଚୋରି ଗୀତା ପାଠ ତା ବୃଥା ପରି ଗୀତାର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝଇ ପରମାର୍ଥରେ ମନ ଥାଇ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କାଟେ ଦିନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ତା ନାହିଁ ଜାଣ ଯେ ଜନ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ବସ୍ତ୍ର ଜାଣ ଯେ ଜନ କରଇ ତା ଦାନ ପରମାତ୍ମା ଯେ ସୁଖ ମନ କହିଣ ଗୀତାକୁ ବୁଝାଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତୋଷ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷେ ପ୍ରାପ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ ତାରେ ଯେ ଜନ କରେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିଶ୍ରମ ତା ବୃଥା ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଏ ଗୀତା ମହାତ୍ମା ସାଥିରେ ପାଠ କରାଏ ଯୋଗୀ ତାରେ ମହାତ୍ମା ସହଜେ ଶ୍ରବଣ ଉଭୟ ଧର୍ମର ବନ୍ଧନ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଭୋଗୁଥାଏ ଗୀତା ପଠନ ସହ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ସେ କୃତାର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଫଳତା ଅସୀମ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ସେହି ଜନ ଗୀତେ ଲେଖିଲେ ପଦଧ୍ୟାୟୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିପିନି ଯେ ମୁହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ହେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆତ୍ମା ବରାବର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଓ ମରୁଛି ତଥାପି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ବରାବର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଛି ସେମାନେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକାୟତିକ ଏବଂ ବୈଭାଷିକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମତ ହେଲା କେତେକ ଭୌତିକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଆଧୁନିକ ଭୂତବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କେତେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ
ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ମତବାଦ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଓ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ତଥା ଶୂନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଃଖର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କେହି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରର ବିନାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାକଥିତ ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୈଦିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଣୁଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଏହି ମତବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏତଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଯେ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ଏ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ବୈଭାଷିକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛି ତାହାର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପଛାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଶେଷ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବା ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତି ନ ମିଳି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଅଯଥା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଆଦିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଂସା ବା ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନବ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମନୀତି ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତା ପକ୍ଷରେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ବିରତ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନୀଚ ଯୋନି ଲାଭ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ହେବ।